नमस्कार बंधुगण आजिर एही क्षुद्र भिडियो आपण मानकु स्वागत। 2 नवेम्बर रविवार दिन देव उत्थापन एकादशी बा बड़ एकादशी। एही दिन गाई को चुपचाप खुआई दियंतु एही गुप्त जिनिस। माँ लक्ष्मी सह विष्णु भगवानंकर मध्य कृपा आपण प्राप्ति करिवे। आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण हेबो एवं जीवन रे जेउ सबु दुख कष्ट असुविधा लागी रही ताहा निश्चय दूर हेबो एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो एवं आपणक जीवन एते मात्रा रे परिवर्तन होई जिवो जे कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। हस खुशी रे पूरी उठिबो आपणक घर परिवार। से सबु जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को लाइक करी नाहंती भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। जदि आपण माने बहुत बड़ बड़ पूजा पाठ करि नेबा परे भी जदि आपणकर सेही मनस्कामना गुड़िक पूरण हेउ नाही तेबे आपण माने केवल एही देव उत्थापन एकादशी बा बड़ एकादशी रो पवित्र दिन रे जदि आपण केवल एही गोटिए गुप्त उपायटी को करि नेउछंती तेबे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणक आशीर्वादरु आपणकर समस्त मनस्कामना खूब कम समय मध्य पूरण होई जिवो। बंधुगण आगकू आसुची पवित्र बड़ एकादशी बा देव उत्थापन एकादशी। जगतर मंगल पाई एही दिन श्री हरि विष्णु निद्रारु जाग्रत होइथांती। चतुर्मास व्यापी निद्रा जाइथिबा श्री हरि विष्णु पवित्र कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन जाग्रत होइथांती। तेणु भजन कीर्तन स्तुति श्लोक को गान करी भक्त माने एही दिन प्रभु को निद्रारु जाग्रत करिथांती। सेथिपाई एही दिनटीर नाम हेउची पवित्र देव उत्थापन एकादशी बा बड़ एकादशी। वर्षरे आमर 4टी बड़ एकादशी पड़े। आषाढ़ शुक्ल एकादशी बा हरि शयनी एकादशी, भाद्रव शुक्ल एकादशी बा पार्श्व परिवर्तन एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी बा देव उत्थापन एकादशी ता सहित भैमी एकादशी को मिसाई मोट्रे आमे 4 गोटी बड़ एकादशी पालन करू। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष रे मोट 24टी एकादशी पड़े। एथि मध्यरु 4टी बड़ एकादशी प्राय समस्ते पालन करिथांती। एही देव उत्थापन एकादशी ठारू पंचुक व्रतर मध्य शुभारंभ होइथाय। बंधुगण चलित वर्ष नवेम्बर 2 तारिख दिन देव उत्थापन एकादशी पालित हेबो। पंजिकारे स्पष्ट भावरे लेखा अछि जे नवेम्बर 2 तारिख दिन पालित हेबो देव उत्थापन एकादशी। ता सहित एही दिन ठारू आमे कार्तिक पंचुक व्रत बा भीष्म पंचुक माने जहाकू आमे बक पंचुक कहू ताहाकू मध्य आरंभ करिबू। नवेम्बर 2 तारिख रविवार पड़ुथिबारु एही दिन आपण माने रवि नारायण व्रत मध्य रखि पारिबे। एही दिन पुरी श्रीमंदिर रे लक्ष्मी नारायणंकर ठियाखिया बेश अनुष्ठित हेबो। चलित वर्ष पंचुक 5 दिन पड़ू नाही। चलित वर्ष पंचुक 4 दिन पड़ुअछि। गोटिए दिन क्षय तिथि रहुअछि। एबे चालंतु जानिबा जे एही बड़ एकादशी दिन गाई को केउ गुप्त जिनिस खाइबाकू देले आपण धनवान हेबे। आपणकर समस्त दुख कष्टर अंत घटिबो। बंधुगण आमे समस्ते गाई को गो माता बोली कहि थाउ। भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती कि गाई हेउछि समस्त जगतर माँ। गाई हेउछि एक दिव्य जीव। जेउ घरे गाई रही थाए सेही घरे समस्त वास्तु दोष दूर होई जाई थाए। धार्मिक ग्रंथ अनुसारे गाई रे समस्त देवी देवता माने वास करि थांती। तेणु गाईर पूजा करिबा द्वारा समस्त देवी देवतांकर मध्य पूजा प्राप्त होई थाए। गाईर 5टी द्रव्य जहाकि गोबर गौमूत्र दही दुग्ध एवं घी एही 5टी द्रव्य को
ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ଗୋବରରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଦ୍ମଫୁଲ ମଞ୍ଜିଟି ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦହିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଘିଅରୁ ଅମୃତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତିର ସାଧନ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଗାଈଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଚତୁର୍ବେଦରେ ଆମର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା କାମଧେନୁ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଈର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିରୀହ ଗୋମାତାକୁ କେବେ ବି ମାରପିଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଏସବୁରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋବରର ଘଷିକୁ ଧୂପ କରି ଜଳାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଘଷିର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଈର ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି ଏବଂ ଘିଅରେ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାପନାଶକ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୋମାତାର ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଗୋବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଗୋବଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯେବେ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାଏ, ତ ସେହି ଗୋବଡ଼କୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗର ଅନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜର ହୋଇଥାଏ, ନଜର ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ଗାଈର ପୁଚ୍ଛକୁ ଧରି ପିଲାର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତୁରନ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋସେବା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗୋମାତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଧରି ପାର କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ହଜିଯାଇଛି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ଭାଗ୍ୟର, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଡ଼କୁ ରଖି ଯଦି ଗୋମାତା ଜିଭରେ ଚଟାଇଥାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ମାରପିଟ କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋମାତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଯାଏ, ତ ସେଭଳି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାରୀମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ରୁଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ମହାପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବେ। କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସାମ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ସେମିତିରେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଉପରେ
ଅଳ୍ପ ଲହୁଣୀ ଅଳ୍ପ ଧଳା ଲୁଣ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି ତେବେ ଅଟା ସହିତ କିଛି କଳା ରାଶିକୁ ମିଶାଇ ସେ ଅଟାରେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶନି ଦଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି 7.5 କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା 7ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦଶାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସକାଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଟିଆ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା 5ଟି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ସେବା କଲେ ମଙ୍ଗଳର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବା ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆପଣ ଧନରେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ସବୁଜ ଚାରା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।